ин навбат барои омода намудани барномаи навбатӣ ба шаҳри босони хуҷанд омадем, зеро қаҳрамони мо тӯли чанд соли охир инҷо зиндагӣ мекунад. абдуҷалил ҳошимов яке аз ҳунармандони маҳбуби тоҷик аст, ки тавониста миёни ҷомеаи фарҳангии мо бо сурудҳои зебову дилнишин маҳбуб гардад. ӯ зодаи хистиварз аст. хистиварз яке аз деҳаҳои ноҳияи бобоҷон ғафуров аст, ки дар гузашта бо номи қистакӯз маъруф буд. абдуҷалил ҳошимов дар оилаи меҳнаткаш ба дунё омадааст. аз рӯи нақли ӯ падараш аслан ба деҳқонӣ машғул буд, вале санъатро дӯст медошт. ҳамеша дар хона най менавохту тамбур ва шояд ҳамин ҳолат ба тарбияи фарзандон бетаъсир намондааст. солҳои наврасии абдуҷалил чун дигар бачагони деҳаашон ба хокбозиву давутоз ва ёрӣ расонидан ба волидайн сипарӣ мешавад, зеро ба замони пас аз ҷанги бузурги ватанӣ ҳангоми бозсозӣ рост меояд. муҳаббати санъат дар вуҷудаш аз солҳои мактабхонӣ пайдо мешавад, зеро он ҳангом бародари калонияш дар мактаби деҳаашон муаллими мусиқӣ шуда кор мекард ва нахустин устод дар роҳи мусиқӣ низ бародарашро медонад. дар даври мактабхона ман бисёр санъатро бисёр дӯст медоштам. дар синифи панҷум шишум хонданам ман ҷудо ҳамин ҳунарда дода шудам. ҳунарро дӯст медоштам. дар ҳақиқат орзу мекардам, ки манам монанди ҳофизои тоҷикистони азизам, ҳофизои номии тоҷикистон шуда манам ба монанди ҳамуно як калон шуда манам хизмат кардам дар тоҷикистони азизам. дар ҳақиқат ин ҳосил дар амал шуд. дар вақти мактабхони ман шокировтаги директор буданд. дар ҳақиқат угас фақат мана дӯст медоштанд, ки ту як офис шав. мана падари ман бошанд, падари ман деҳқон ҳастанд. модарамам ҳамчун хонанишин як модари мушфиқу ғамхор буданд. мана ҷавони ва аку мана ина бинед, ки чӣ хеле ки ман ақлама ҷошба гирифтам. дар ин муаллимои курҷок дар ҳамон вақт муаллими ҳамин курҷоки дастаи навайҳо ансамбил бародари калони ман абдуқодир ҳошимов буданд. акои калони ман якум устози ман ҳамуно буданд. дар ҳақиқат мана ина бинед, ки хай мақсадҳо ҳамаш ба амал омад, ҷорӣ шуд. мана ҳамаи падару модаро ҷое ки ман хизмат кардам дуо мекарданд. ҳами абҷалилам як ҳунарманди асил шавад гуфтанд. дар ҳақиқат ҳамтур шуд. мана падари ман худо раҳмат кунад деҳқони асил буданд. падарашон ҳошими мушакчӣ мегуфтанд, ҳошими найнавоз мегуфтанд ва дар ҳамон давра дар солҳои 30-40 дар ҳамин водии Фарғона хеле машҳур буданд. падарашон дар ҳамин навозандагӣ найчӣ буданд, найнавоз буданд ва баъдан ҳамин яъне таъсири падарашон буд, ки бародари калонишон абдуқодири найчӣ мегуфтанд, найнавоз, он кас ҳам хеле машҳур буданд. солҳои мактабхонӣ бо ҳавову ҳаваси зиёд таронаҳои гуногунро замзама мекарду дар чорабиниҳои мактабиву ноҳиявӣ иштирок менамуд. аз ҳамон ҳангом маҳбуби мардум буд, зеро пайваста дар тӯйҳо даъват мешуду онҷо ҳунарнамоӣ мекард. абдуҷалил ҳошимов мегӯяд, ки муҳаббати санъат дар вуҷудаш ҳанӯз аз солҳои хурдсолӣ пайдо шудаву дар мактаб онро такмил додааст. вале ба саҳнаи ҳунар бо даъвати роҳбарияти онвақтаи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ворид гардидаву бо устодони санъат онҷо ошно шудааст ва пайроҳаи рӯзгори ӯ аз он соат рангинтару зеботар шудааст. меҳмон шуда омаданд қиссақӯзба. соли ман дар ҳақиқат саҳро ва падарам ба ёрдам медодам. 3 та одам омаданд. гуфтам, ки ту аз душанбе омдагӣ, меҳмон омдагӣ, як дидан мехостиянд. гуфтам мошин месошав. мошин месошдим, гирон буданд. гирон буданд дидан, мана дидан ту ҳамин Абҷалил туми? ман гуфтам ба.
گفتم معلم عزیز من سنی گفتن که دوشنبه و میریم گیران روم. اکنون گفتم های محله گفتم رئیس محترم من چی که گوید من راضی لیکن گفتم از پدر اجازت گفتن نکرد من اگه پدر راضی باشم من میرم. یک روز خانه و آمدن همون رئیس پدر من که شنا شدن پدر منم دوتار نواز نایچی این هنرمند دقیقا باشنم که هنرمند نکن کسی همونا مانده به دست بید. سنی گفتن که پدر اگر با خواهش اجازت باشد همین سری شمای من گرام برم یک تربیت کنم. در حقیقت اینا بینید که همین روز شد که منو دعوت کردن. سنی گفتن تو فلان روز با سال 63 سال توی من پیشواز میگیرم دوشنبه و پدر راضی شدن. گفتن که برای وای شریفوف من نامش برای گوشش این شما من فرزند شما من چیکی کنی من این دست شما و اینه بینید که خبرگار کنم من همون رئیس محترم ما وای شریفوف بودن. در حقیقت من گرام بردن پیشی فضلالدین شهاب و اون موسیقی ریجکس بود. گفتن که همین پسری منه یه بار یک گوش کنید گوش کردن چی بخونید. من اون شاخ سمرقند خوندم. گفتن که تو همین روز ما کار حافظ رادیو تلویزیون. آغاز سالهای 60 عبدالجلیل هاشموف با دعوت رهبریت کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به شهر دوشنبه دعوت می شود و به واسطه زیر رهبری فضلالدین شهابوف کار ایجاد می کند. توجه بیشتر به آهنگ، آموزش ادبیات کلاسیکی و به واسطه دوستداری صنعت والا سبب گردیده است تا او یکی از هنرمندان محبوب کشور شود. همچون حافظ رادیو تلویزیون در آن وقت استاد من فضلالدین شهابوف از 6 مقام رهبرشان بودن. در حقیقت من دیدن گفتن که عبدالجلیل رئیس محترم وای شریفوف اما عبدالجلیل احمدروز فرزندی ما هم حافظ رادیو تلویزیون گفته وای کردن. همون روز من قبول کردن. من خرسند شدم. در حقیقت من وقتی که من آمدم در اونجا استادای تاجیکستان از نیرو امینو سرکردر شاهنظر صاحب و برنا ایساق و من استاد بای محمد نیازف آمدن. از اکن سال همین سال 64 و آن اینا من 63 کار به داخل شدم. در حقیقت من همچون یک شاگرد اونجا و هنرنمایی کردم. بسیار من نصیحت میکنم عبدالجلیل یگان تخلیقی نشو، حرکت کن خودت، یک حافظ شو که مردم تو شناسد. اینا ببینید که در حقیقت همطور شد. من یک قطار حافظایی که حاضر حیات هستم گذشتگاه جشن جنت جوانایی که من جوانایی بسیار دوست می‌دارم. استرادی هم دوست می‌دارم، فلک هم دوست می‌دارم، 6 مقام هم دوست می‌دارم، گلوگلی خانه هم دوست می‌دارم. من همه وقت همین فکر می‌کنم که همین عوض زنده همین ها یک ماند یادگاری ماند همین چیزها. ما وقتی که مکتب می‌خواندیم در همین مکتبی دهمان در قصیور تست آمده واخوری ها تشکیل میکردم. از همون دوره خوب میشستم و یکی از دوستانی پدرم هم هستن و تا به این روز هم چند روز پیش هم واخورده بودیم. برای ما خیلی هم عزیز هستن. این کس هنرمند مردمی تاجیکستان خصوصا سالهای 72 اولی سالهای 82 که در چند فستیوال ها در چند آزمایش های نوازندگی مخصوصا در مقام خوانی در تنبور نوازی خیلی شهرتمند شده بودن. این کس هنوز 20 ساله بودن که به همون انسامبل
مقامخوانانی که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون نو تاسیس یافته بود اون دعوت میشن. همون وقت رئیس کمیته عبدالواحد شریفزاده بودن، شریپوف بودن و این کس رو خوب میشناختن و با دعوت اون کس هنوز دوره همون جوانی از 20 سالگی به همونجا جلب شدن و هنری نوازندگی اون کس از همونجا آغاز می‌یابد. عبدالجلیل هاشموف سالهای زیاد در انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت نموده. با هنرمندان این مکان به کشورهای دور و نزدیک سفر نموده و صنعت ملی کشور را معرفی کرده است. برقت در ایران بودیم، خارجی همه خیلی قبول میکردن که سرودهای ما را وایها مشهور شدگی سرودهای ما همه‌شون دوست می‌داشتن. خیر پروردگار کن همه که من رفته آمده با دیگه دولت‌های ان خدا ما همه جا رفتم خدمت کردیم. خیر کنون من باز حکومت چی گفتنم ممکن لنینگراد بودم، مسکو بودم، سرودهای همین تاجیکی، سرودهای همین ما میخوندگی، هم کلاسیکا، هم من همین کدام و همین ژانر را باشد همه مردم دوست می‌داشتن. ما قدری حال ترکمنی، تاجیکی، ازبکی، قرغیزی، ایرانی، آذربایجانچه سرودهای میخوندیم قبول میکردن مردم ها. گفتن که عبدالجلیل این سال با یک زبان هندی اما هندی به من شعر تاجیکی موندگی وایم عجایبات دنیا که عبدالجلیل شما عجایبات این سرود عجایب برانده است که هر من گفتم خیر کن جوینده آخه خیر یابنده است در حقیقت خیر خلق من از من راضی هستم. مردمم قبول کردن و دعا کردن. رهروانی به حریصم همراهی عمری روان چون روانم ریشه دارد در روانی آدمان چون روانم ریشه دارد در روانی آدمان. در خزینه طلایی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بیش از 150 سرود عبدالجلیل هاشموف حفظ می‌گردد و بدون آن در اکثر برنامه‌های انسامبل در سرودهای یک جایه شرکت نموده است که بهترین آهنگ‌های اند در صنعت شش مقام. شش مقام 253 تا روایت دارد از همین بزرگ سرمیده تا ایراقی تمام شد. در حقیقت 3 مراتب ما همین شش مقام گراندیم. من ببینید که من حاضر که من انسامبلی ما وجود دارد. اینجا حافظه ناز آمدگی همه جوان ها آمدگی خدمت کردی سادهن. من آرزو دارم که با مانند که من گذشتگاه این یاشتار هم خدمت کنن تاجیکستان و صادقانه خدمت کنن مهنت کنن. این من میگم که هنرمند در حقیقت اکنون این گفته تمام کرده نمیتوانم. من بسیار شاد هستم که منم روزای بسیار روزای هر روز برای من روزای از همه بهترین. عبدالجلیل هاشموف هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان که عمر و کار و فعالیت خود را با از صدق از صمیم دل به این ساحه بالای صنعت نیاگان ما شش مقام صرف کرده و کار و فعالیت کردن در انسامبل فضلین شعبوف کمیته رادیو و تلویزیون جمهوری تاجیکستان سالهای خیلی زیاد.
وقتی من در آوان کودکیم همه که عزیزم از دوشنبه به دهه ما به خیستیورز می آمدن و من حتما دویده آمده امکم را آغوش می کردم. خیلی دوست می داشتم. می گفتن که شاهده جان من خیلی که مثلا برادری من اکای کلانی من عبدالقادر هاشموف می خواهند که تو صنعتکاری سرآینده سرودهای کلاسیکی شوی. من هم همین خیلی می خواهم که دخترم تو صنعتکاری اصیل شوی، یعنی که صنعتکاری سرودهای کلاسیکی شوی. من هم همین خیلی آرزوی نیت ها رو دارم. من استادای منفعت‌الدین شهابوف، شاهنظر صاحبوف، نیریا امینوف، ارا با من نیازوف همچون استاد میگم من استادی اصیل با من نیازوف حافظی ارزنده، ارا معروف خوش بهادر استاد کلان، اینا من همشون که یک جای کار کردم. من خوشبخت هستم. اگر حافظه گید حافظه ازبکستان تمامی 90% که من کنسیت بودم برآمد کردیم، خارجی رفتیم، نمید همش صورتش مننده های اگریساش هست. مخور در بزم گل نوبت به ما هم میرسد، از تبسم یک جهان لذت به ما هم میرسد، لذت به ما هم میرسد. زامدن آمدی هر کار دل غمگین مداره، تلخ شیرین از همین شربت به ما هم میرسد، شربت به ما هم میرسد. این کس از خیلی هم استادان زبردستی مقام و مخصوصا از فضل‌الدین شهابوف بسیار یک درس گرفته بودم. از همون مکتب همون کس گذشته بودم و به سبب نیست که پیش از وفاتشان فضل‌الدین شهابوف هم همین تنبور خود را به نمی کس به شاگرد صداقتمندشان هدیه کرده بودند. در اون دوره من حاضرم نه هر کس مثلا از هنرمندان تنبور را نواخته میتواند. این کس در همون تنبور نوازی خیلی هم ماهر بودن و البته عبدالجلیل هاشموف ما میدانیم که مؤلف زیاد از 60 آهنگ‌ها بر متن شاعران زبردست عبدالرحمن جامی، زیبون نسا، طغرل و شاعران معاصر هم اثرها ایجاد کردند، آهنگ‌ها ایجاد کردند و با همین البته ما فخر میکنیم مخصوصا خیستیورزیان که همین هنرمند اصیل مخصوصا در نواختن تنبور خیلی هم شهرتمند گشته بودند. اماکی عزیزم به من یک نیکی دوگاه را آموختند. گفتی به ما که آن گل رخسار نازک است آموختند و این را بعد از آن بعد سرودی کلاسیکی چهارگاه را جان را به جز لبانی تو او بیاد نیست، شیرین تر از لبی تو به عالم نباد نیست، غزل کمال. این دو سرود را آموخته و با این دو سرود من رفتم به داخل شدن به فاکولته خیلی که گفتم موسیقی شرق و یعنی که با شرافت امک مهربانم این سرودها را از امکم آموختم. هر جایی که ما میرفتیم استاد از استاد خواهش میکردم. ما می نشستیم در خوب در محفل ها و اونجا که اگر استاد میشدن حتما تماشابینان خواهش میکردن که استاد 4 مصرع زمزمه کنن و وقتی که استاد میخوندن بعد از استاد کسی جرأت نمیکرد، کسی نمیخواست که بعد از استاد برآمد کنه، برای که اینقدر استاد از یک اکتاو تا دونی سه نیم اکتاو صدا دارن. نو بسته بر سن سالشان نگاه نکرده امروز سرایندها کمانده کم انگوش شمار هستند که صدای قوی داشته باشند یا که صدایی که واقعا هم کسی رو تسخیر کرده باشد، دلش رو کسی رو به حیرت طلا رو به حیرت گذاشته باشد. ولی استاد عبدالجلیل هاشموف همین خصلت ها رو دارا هستند. باور کنید همین
هر باری که ما به خوجند سفر میکنیم حتما از استاد دیدن میکنیم، از ایشان دعا میگیریم. یعنی که باز بسیار بسیار چیزا رو ما در کاغذ قید میکنیم، در ورقچه قید میکنیم، میگیم از استاد میریم میپرسیم همین مصرع چگونه صدا میتید، خوب چگونه سراییده میشه. باز استاد بسیار بسیار رشته هایی که واقعا هم گریه‌بند هستند، بسیار چیزایی که ما نمیدونیم استاد برای ما باز میکنن، برای ما باز واضح‌تر و روشن‌تر به ما نشان میدهند و میآموزند. در سلسله سرودهای عبدالجلیل هاشیموف نه تنها سرودها در سبک شش مقام بلکه سرودهای استرادی و شوخ را واخوردن ممکن است، یعنی آثار او گوناگون ژانر میباشد. توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را من آرزو داشتم که همین منم یک بار دیگه جوان شوم و تاجیکستان عزیزم با عصری نو در وقت آزادی آبادی فراوان با خدمت کنم. همین آرزو دارم. خیلی شکری به عدد شکر پروردگار میکنم که حیات هستم. رحمت کارگرای رادیو تلویزیونیست ها، کارگرای رادیو و دیکتورها و همه برای من اینا یک آموزگار بودن، برای من کمک کردن که من تا همین درجه رسیدم. تمام عنوانهای دولتی من گرفتم. عبدالجلیل هاشیموف بغیر از هنرمند محبوب بودن استاد خوب هم هست. با این خاطر او را درس گفتن از صنعت والا به دانشکده هنرهای زیبایی به نام میرزا ترسونزاده دعوت می نمایند و او در این مکان برای آماده نمودن صنعتکاران جوان زحمت کشیده است. بعدتر حین آغاز کنسرواتوری ملی تاجیکستان طلبخوجه ستاروف نخستین رکتور این مکان عبدالجلیل هاشیموف را همچون استاد کلان به کنسرواتوریا دعوت می نماید. رحمت همین خدا استازا ما اول رحمت بعد من شاگردایم هستن دوامداری سادن. من خرسند نشم، هر روز من تلویزیون گوش میکنم، مسکو گوش میکنم. تمام هم موسیقی باشد، هم ازبکستان هم روسیه، من تمام هنرمنداشا گوش میکنم. همون خودم عبرت میگیرم چی خیلی خواننده کار. مثلا یک ناجر ولی یک وی نورکالوف خیچکچی ما بودن، خیچکچی زیر من میگم که وی جان همین پرده چلی یه بادار هم زیر پرده گوش که میبن ساز مسلخ شما قایلده اگجا فهمیدید میگوید آخر من نفهمم هنرمند میشم. نه آخر تمام ژانرهاش من انگلیسی هم گوش میکنم، نیمسی هم گوش میکنم، روسی هم گوش میکنم، فرانسه. تمام همون هنرمندایی که هستن همش من گوش میکنم. خونم با من میگم که خلال نمیرساند. از همون من خلاصه میبرارم که من هیچی بودم بشه باور کنید. استاد عبدالجلیل هاشیموف در کار عموما در ایجاد و در کار بسیار سختگیر هستند. اگر در حالت کاری اهمیت دهید، اگر نمیگوید که همین شخص یک شخصی مثال خاکسار و یک شخصی هزلگو و هزلچی و شوخ، ولی بیرون از کار مثل یک همسینف است، مثل یک دوستی خیلی قرین است که با هم شوخی میکنند، با هم قافیه بازی میکنند، با هم اسکیگویی میکنند. وقتی در انسمبل شش مقام کار میکردن سالهای سال همراهی استادا بای محمد نیازوف، همراهی استادا برنامه ساقوه و دیگر استادای بزرگ که در این ساحه کار میکردن،
بعد سالهای طولانی در اونجا کار و فعالیت کردند، به عنوانها نائل شدند و به شاگردا دیرتر به کنسرواتوری ملی تاجیکستان به حیث آموزگاری سرودهای کلاسیکی اونجا چندین سال شاگردا آموختند، کار کردند، کار و فعالیت کردند و حاضر باشد چند سال پیش به شهر بوستان آمدن، به دهه خودم و به دهه خستیورس آمدن و به شهر بوستان به حیث معلم آموزگاری در مکتب صنعتی شهر بوستان معلم آموزگاری سرودهای کلاسیکی یعنی شده کار میکردن و حالا هم به شاگردها میآموزند. حالا هم میآموزند. من افتخار دارم که چنین امکی عزیز و مهربان، چنین صنعتکاری ناتکراری بی‌بها وای هر خودش معنا دارد. موسیقی سرود باید تاثیر بخشد. کلمه هنرمند میگویی نمی‌باید. در حقیقت گفته فیروز جان که من راضی هستم، من به حد راضی هستم که من همیشه با امر پروردگار، با امر مردم، با امر دوستا تا همه درجه عمده رسیدیم. من فقط مکتب میانه تمام کرده آدم. میگویند که بهترین عاملی که برای زنده ماندن تمام جزئیات روی عالم نقش داشته میتواند آب است و صنعت و هنر نیز به مثال آب است که به انسان غذای معنوی میدهد، روحی او را دیگر میکند، زندگی او را دیگر کرده میتواند. عبدالجلیل هاشموف همچون هنرمند در بهترین دسته های هنری فعالیت کرده، در بهترین دانشگاه ها سبق گفته و شاگردان بسیار به جامعه فرهنگی ما سبق داده و برآورده. امروز او روزگار کهنسالی میراند. با امید، با محبت، با صداقت در کوچه های وطن خویش قدم میماند و شکرگزار از زندگی نصیب گشته خود است که او را با بهترین انسان ها هم صحبت و هم قدم نموده و اینقدر شهرت را برایش بخشیده است. همین من میخوام که تمام دینو به مانند تاجیکستان عزیزم مبادل گردد. همیشه باشد. رفتار و کردار و آبادی و آزادی و فراوانی به مانند تاجیکستان عزیزم باشد که من اینو شود تا امید میکنم. پیشوای ملت ما بر این دینا و نیست. جناب عالی ما بر این اخیل بنیادکار، اخیل غمخوار، اخیل یتیم پرور، تماما وجودشان مردم به همین یک کمک رساندنی، همین آبا شود میگن، فراوانی شود میگن. من اینه بینید که به آیله دار کرمانزیان، یتیم های دلش برسیان. اینم خدا داده فیروز جان، اینه هر کی نمیتوندم. اینه من اینجا میگم، کجایی زنده باشم میگم.